शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये प्राणायाम कर सकते हैं। सभी की कमर सीधी, गर्दन सीधी और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में थंब और फर्स्ट फिंगर को मिलाते हुए अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल डीप ब्रीथिंग करेंगे। ब्रीथ इन 5 सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करेंगे और फिर ब्रीथ आउट करेंगे। यह क्रिया हम 5 बार दोहराएंगे। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Breathe in,
Breathe out. Breathe in. Breathe out. अभी हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा श्वास अपने फेफड़ों के अंदर भरें और उसे होल्ड रखते हुए अंदर से धीरे धीरे पेट को धक्का मारते हुए बाहर निकालें। यह प्राणायाम कॉन्स्टिपेशन में, पेट की किसी भी प्रकार की बीमारी में मदद करता है, उसको दूर करने में निजात दिलाता है। यदि हमारा पेट ठीक है तो बहुत सारी बीमारियों से हम सहज ही छूट सकते हैं। तो इस प्राणायाम को जिन्हें हाइपरटेंशन है, जिन्हें हर्निया की प्रॉब्लम है, वो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। फिर से हम एक बार करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। फिर से एक बार कपालभाति प्राणायाम करें। लंबे गहरे तीन बार श्वास लेकर के छोड़ें और अपने आप को एकदम हल्का कर दें। जब भी हम सारे दिन भर में नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा श्वास बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन प्राणायाम करते समय हम इस बात का ध्यान रखें, जितना लंबा और गहरा श्वास आप लेंगे उतना आपके फेफड़ों के जो नीचे का पोर्शन है वहाँ तक आपकी ऑक्सीजन पहुँच पाएगी और उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाएगी। अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसके लिए आप अपने थंब को और बीच की 2 उंगलियों का प्रयोग करें। थंब से राइट साइड की नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे। अब लेफ्ट को बंद करके राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। वापस उसी तरफ से श्वास लें और नेक से छोड़ें। कम से कम 9 बार इस प्रकार श्वास लें और छोड़ें।
स्टॉप करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है और हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम इस प्राणायाम को करने से ठीक होती है। तो इसको रोज आप नियमित रूप से करें तो आप इसके फायदों को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप लंबा गहरा श्वास अंदर में भरेंगे, दोनों हाथ के अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे और उंगलियों को अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे और लंबा गहरा श्वास लेकर के भ्रामरी की आवाज, वो साउंड बाहर निकालेंगे। यह प्राणायाम हमारे ब्रेन सेल्स को ओपन करता है, हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, स्मरण शक्ति को अच्छा बनाता है। यह प्राणायाम हम 3 बार करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को फेस से नीचे रखेंगे, आंखों को बंद रखें और अभी हम ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि जिसे बाबा भी यज्ञ की आरंभ में कराते थे, इसको हम बहुत ही सुंदर अभ्यास के रूप से योग मुद्रा में रह करके करें। जब हम ओम की ध्वनि करेंगे तो महसूस करें कि मेरे मस्तिष्क से प्योर वाइब्रेशंस, शांति की तरंगे निकलकर मेरे पूरे शरीर में और आसपास के वातावरण में फैल रही हैं। बहुत ही सुंदर ये ओम का अभ्यास है जो हमारी वॉइस को मेलोडियस बनाता है, हमारे श्वास की गति को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ साथ हमारे मन को शांत और एकाग्र बनाने में मदद करता है। तो ओम की ध्वनि हम आज 5 बार करेंगे।
अपने दोनों हाथों को रब करते हुए उसकी ऊर्जा से अपनी आँखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें। एक बार फिर से करेंगे। अभी कुछ सिंपल एक्सरसाइज हम करेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने लेकर के आए, थंब अंदर और मुट्ठियों को बंद कर ली। रिस्ट रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबा गहरा श्वास लेकर के छोड़ें। अभी अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक बना लें और एल्बो को, लेफ्ट एल्बो को सिर के ऊपर रखते हुए इस तरह का अभ्यास करें। यह शोल्डर पेन में और सर्वाइकल पेन में मदद करता है। अभी दूसरी तरफ करेंगे। राइट एल्बो सिर के ऊपर, गर्दन सीधी, सामने की तरफ देखें, एल्बो स्ट्रेट। फिर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करें। कमर सीधी, आपकी गर्दन सीधी और सामने की तरफ देखते रहें। दोनों हाथों को नीचे ले आएं। फिर से 3 बार लंबे गहरे श्वास लेकर के छोड़ें। फिर से दोनों हाथों का लॉक बनाकर अपने सिर के पीछे रखें। यह एक्सरसाइज सर्वाइकल पेन में मदद करती है। अपनी दोनों कोहनियों को सामने की तरफ लाएं और अब धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाते हुए हाथों से सिर की तरफ धक्का मारें और स्लाइटली चिन अप। आंखों से ऊपर की तरफ देखें। फिर से दोनों कोहनियों को सामने लाएं। श्वास अंदर लेते हुए कोहनियां पीछे और ऊपर की तरफ देखें। एक बार फिर से करें। दोनों हाथ नीचे ले आएं और 3 बार लंबे गहरे श्वास लेकर के उसे बाहर निकालें। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।
शान रूहानी देखी जिसने, शान रूहानी देखी जिसने, बुला दे एक भान तेरी रूहानी चितवन बाबा, मीठी सी मुस्कान। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। ओजस्वी मुखमंडल है बाबा, सर्व गुणों की खान। ओजस्वी मुखमंडल है बाबा, सर्व गुणों की खान। सांस और संकल्प सिखाते तुम्हारे, बनना हमें महान। जीवन के हर चरण के द्वारा, जीवन के हर चरण के द्वारा, फरिश्तों की देते पहचान तेरी रूहानी चितवन बाबा, मीठी सी मुस्कान। ओम शांति, ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं जो दैवी संप्रदाय के होंगे उनको ज्ञान सुनते ही कौन सी बातें बुद्धि में घूमता रहेगा। आंखों के आगे बुद्धि भी तो आंख है ना, थर्ड आई ऑफ विस्डम। तो ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಿಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಾಟುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಏನು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಬಾವ್ರ ಪರಿಚಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಾಬಾ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ವಿಕರ್ಮಗಳು ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇನಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಬಾಬಾವರು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಾತೇನಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಬಾಬಾವರ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಏನಿದೆ, ಮುಜೆ ದೇವತಾ ಬನ್ನ है, देवता धर्म की स्थापना हो रहा है. ये इसके लिए धारणा ಏಕಾಂತತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆಹಾರ ವಿಹಾರದ ಆಚಾರಗಳ ಶುದ್ಧಿ ಏನಿದೆ, ಕರ್ಮಗಳ ಶುದ್ಧಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಶರೀರದ ಖಾನ್ಪಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಖಾನ್ಪಾನ್, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಭೋಜನ ಇದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನದ ಭೋಜನ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಘದೋಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ ಮಾತು ಈ ಮಾತು, ಅವ್ರ ಮಾತು ಇವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ.
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಬಾಬವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ. ಇದು ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳೇನು ರಾಜಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಬಾಬವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಧರ್ಮ ಕ ಬಚ್ಚಾ ಬನಾಯ, ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನವರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಂದಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರತಿ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದೇ ಗಾಯನ, ಮನುಷ್ಯರದಲ್ಲ. ಪ್ರೀತ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ, ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ, ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ. ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು, ವಿಪರೀತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯಿಂದ ವಿನಶ್ಯಂತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. मीठे बच्चे अटेंशन प्लीज़, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो. तुम्हारी प्रीत किसी भी देहदारी से नहीं होना चाहिए. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೂರಾ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬರೀ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರತಿ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಹದಾರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೇಹದಾರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಂದರೆ ರಾವಣನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸತ್ಯ ಮಾತು. ಯಾವುದು ಬಾಬಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे. ಯಾರು ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬುದ್ಧಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳು. जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होता है और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे, उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है. इसलिए हमारे कान पान शुद्ध होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कान पान शुद्ध होना चाहिए. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ಬಂದಿರೋದೇ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, ಇದು ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಾಟುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಟೈಮ್, ನಾನು ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕು. ದೇವತಾ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ. ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಆ ಸೆಳೆತ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದೇ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಶುದ್ಧಿ ಏನಿದೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿಯ ಶುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲದರ ಶುದ್ಧಿ ನಾನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೀತ್ ಬೋಲಾನಾಥ್ ಸೆ ನಿರಾಲ ಅವ್ರ ಕೋಯಿ ನಹಿ. ಬೋಲಾನಾಥ ತಂದೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯುನೀಕ್, ನಿರಾಲ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಬ್ಬರು ಭಗವಂತ. ಅವರ ದೇವಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅವರು ನಿರಾಲ ತಾನೆ, ನ್ಯಾರ ತಾನೆ, ಅಲೌಕಿಕ ತಾನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭೋಲಾನಾಥ್ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಸುನ್ ರಹೆ ಹೇ ಕಿಸ್ಸೆ? ಭೋಲಾನಾಥ್ ಸೆ, ಭೋಲಾನಾಥನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಯಾರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವತನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಬಾಬನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭೋಲಾನಾಥನಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಭೋಲಾನಾಥ ಶಿವ್ ಕೋ ಹಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಹಿ ಶಿವ್ ಹೈ. भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही है इन कानों से. ತಿರ್ಗಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಾएं. अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो. ಪಕ್ಕನಾ? ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಭೋಲಾನಾಥನನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಭೋಲಾನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಶಿವ. ಭೋಲಾನಾಥನ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಶಿವನ ಮಕ್ಕಳು. ಹೇ ಆತ್ಮಗಳೇ, ನೀವು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆತ್ಮನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಗಳೇ ಆತ್ಮನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವೀ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. वो परमपिता परमात्मा है निराकार, ये समझानी और कोई दे न सके, बाप के सिवाय और कोई ये पूछ न सके. ಏನೇನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಬುವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದನೂ ಬಾಬುವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಟೇಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೀರಾ, ಅವರು ಸದಾ ಫಾದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಫಾದರ್ ಅಂತ? ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ನಮಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಾನು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ತಂದೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಶರೀರದ ತಂದೆ ಆತ್ಮದ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ತಂದೆ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಮತ್ತು ತಂದೆ ಶಿವಬಾಬನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. बाप ही पूछते हैं तुम जो कहते हो परमपिता परमात्मा गॉड फादर, वो तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए या पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे. हिंदी में अक्षर भी है ना, परमपिता. वो तो एक ही निराकार है, ईश्वर प्रभु भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता है. गॉड फादर अक्षर अच्छा है. आत्मा ने कहा हमारा वो गॉड फादर है, हमारा वो हमारा गॉड फादर है. तो ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆಗೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆಗೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತೀರೋ? ಏನಂತೀರಾ? ಲೌಕಿಕ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪಿತ ಅಂತ ಇದೆ, ಬರೀ ತಂದೆ ಅಂತೀವ ಹೊರತು ಪರಂಪಿತ ಅಂತೀವ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನಿರಾಕಾರ. ಯಾರು? ಈಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಾರೆ. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭಗವಂತ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಆತ್ಮ ಹೇಳೋದು, ಮನುಷ್ಯರು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है. तुमको कितने फादर से ये पूछा जाता है. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಕೆ लौकिक दूसरा है पारलौकिक, दोनों में पड़ा कौन? ज़रूर कहेंगे पारलौकिक फादर. उनकी महिमा सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप है. ये भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते. बाप ने समझाया है तुमको, पारलौकिक बाप से प्रीत है ना. औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि. विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ आदि एक दो को सप्लाई कर देते हैं, सबको देते जाते हैं. पैसे से जिसको जो चाहिए उनको देते जाते हैं. ಉಧಾರ್ भी ಉಧಾರ್ पर भी ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಲೇತೆ. प्लेन बारूद आदि सब खरीद करके रखते. ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಲೌಕಿಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆನಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ, ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ. ಬಾಬವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಇದು. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯೋದಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೇ ಮಿಸೈಲ್ಸು, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯ ಪ್ಲೇನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ. ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಂಚ್ದಂಗೆ ಮಿಸೈಲ್ಸು, ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಏನು ಬೇಕೋ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. तो ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती है, विलायत वाले बनाते हैं, वो फिर बेचते रहते हैं. भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं. ये सब चीज़ें बाहर से आई हुई है. अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो ज़रूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे. वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते उसमें सब आ गए. भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है. बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होता. बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु जानते कुछ भी नहीं. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯಾರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಅಂದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ವಿನಾಶ್ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಯಾದವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನರ್ಸು. ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದರ ವಿನಾಶ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಬರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇದು ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಆಗೋದು ಭಾರತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಬಾಕಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕಬ್ ಆತೆ, ತಂದೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆತೆ ಭೀ ಉಸ್ ಸಮಯ ಹೇ ಜಬ್ಕಿ ವಿನಾಶ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಯಾ ಹೋ ರಹೆ. ನಾನು ಬರೋದೇ ಯಾವಾಗ ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶ ಜಗತ್ತು ಆಗೋದಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಬರೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಏನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ವಾರ್ಸ್, ಪ್ರಕೃತಿಗತ ವಿಕೋಪಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ವಿನಾಶ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು. अब बाप कहते हैं वो है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, न बौद्धी न क्रिश्चियन आदि होते हैं. अब बाप कहते हैं उन्होंने है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं. तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो. तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिया है, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं. तो ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯುರೋಪ್ ವಾಸಿ ಯಾದವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಇರಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋದೇ ಒಂದು ದೇವತಾ ಧರ್ಮ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳೋದು ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇವರೆಲ್ಲರದು ವಿನಾಶ್ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೂ ನಂಬಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಾಬನ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿನಾಶ್ ಕಾಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ತಾನೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ನೀವು ತಂದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೋತೀರಾ ನಾವು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಪಾಪಾತ್ಮ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಭಾರತವಾಸಿಗಳೇ 84 ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು. अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಈಗ ನಾಟಕ ಪೂರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ತುಮಕು ಬಾಬ್ ರಾಜಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಾರೆ, ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಹ ಹೇ ಸಬ್ಕಿ ಕಯಾಮತ್ ಕಾ ಸಮಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಮೌತ್ ಕಾ ಸಮಯ. ಪಕ್ಕನಾ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆಯಲ್ವಾ. तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है. कोई भी देहदारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वो तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके.
भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है, ये तो अच्छी ರೀತಿ ಸಮझाया है. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿನೂ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಬವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ರೀಸನ್ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೀಗ ನಾಟಕ ಪೂರ ಆಯಿತು, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇದು ವಿನಾಶದ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಗೀತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಭಾರತ, ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾರತ ಮಹಾನೂ ಆಗೋದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ವಿನಾಶನೂ ಇದೆ. ಮಹಾನ್ ಆಗ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಅಂದರೆ ವಿನಾಶ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೃತ್ಯು ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾದವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿ, ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ದೇಹದಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಗಳಂದರೆ ರಚನೆ, ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ರಚನೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೋದರನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಬೇಕಂದರೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. तुम बच्चे अभी समझते हो उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि. इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से प्रीत रखते हैं, हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वो बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ, ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ಪ್ರೀತ ಬುದ್ಧಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋರು ಬಾಪ್ ಸೆ ಪೂರಿ ಪ್ರೀತಿ ರಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಸತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬಾಬೂರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಬನಿಂದ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಾಬೂರೇ ಸತ್ಯತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಬಾಬೂರು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹದಾರಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ತೆಗೆದು ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಕೋಯಿ ಸೆ ಬಿ ಪ್ರೀತ್ ನೈ ರಕ್ನಾ ಹೇ. ಈ ಸತ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾತು, ನಾನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು, ಜನ್ಮಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जब नया मकान बनाते तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती, समझा जाते ये मकान पुराना मकान टूट जाना है, सो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं. बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन. ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ವಾಯುಮಂಡಲ ಖರಾಬ್ ಹೋತಾ ಜಾಯೇಗಾ. देखते हो कितने हंगामे होते हैं तो समझेंगे कि बस अभी ये खलास होते हैं. हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े. ಇದು ಈ ಲಗನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನಾನೀಗ ಹೊರಟೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಟೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಇದು ಈ ಲಗನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಬಾಬಾ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಪ್ರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು 21 ಜನ್ಮಗಳ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಅಗ್ನಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಳೇದ್ರಿಂದ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಯುಮಂಡಲ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈಗ ಖಲಾಸ್ ಆಗೋದಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಟ್ವಿ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಬವ್ರ ನೆನಪೇನಿದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಈಗ ಹಂಗಾಮ, ಈ ಗಲಾಟೆಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಭಯ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳ ವಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. तो नई दुनिया को याद करना पड़े, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा ही नहीं. मनुष्य भक्ति मार्ग में देखो कितना याद करते हैं. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ, ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ರಾಜಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೆನಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಿಟ 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 ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೆನಪು ಇದಾಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं. पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं. तीर मारा, गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं, समझते थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे. बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो उसका फल मिल जाता है. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಜಪತಪಗಳು ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ನೆನಪಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಸು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಯಾರೇನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿ ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಪಾವನ ಆಗಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ನದಿನೂ ಈ ಗಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬಂತು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಜಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಪಾವನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕತೆಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಪಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ, ಬಡತನ ಇದೆ, ದುಃಖ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅದ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं है, ये ನಾಲೆಜ್. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅಮೃತ ಇದೆ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅನುಸಾರ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಂಗಾ ಜಲ ಮುಖದಲ್ಲಿರಲಿ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ. ಶಿವಬಾಬವ್ರು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸದಾ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. तो ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वो तो मीठा पानी है. बाकी यह है ज्ञान की बात. ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है. ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके. पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं. जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ಜ್ಞಾನ
ಅಮೃತ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಅದು ಕುಡಿಯೋ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಥರ್ಸ್ಡೇಸು ಅಮೃತ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸ್ವೀಟ್ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಬಾವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನೀರಿಂದ ಪಾವನರಾಗ್ತೀರಾ ಅದು ಅಮೃತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ತಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಭಾರತವಾಸಿಗಳೇ ಬರೋದು, ಅವ್ರದ್ದೇ 84 ಜನ್ಮ. ಭಾರತವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿನೂ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಗಳು, ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿಯ ಆತ್ಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಯಾರು ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ರೋ ಅವರೇ 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಬಾ ಬಂದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಟೋಂಕೋ ಪೂಲ್ ಬನಾತೆ, ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಹೂವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮೇ ಆಕರ್ 5 ವಿಕಾರೋ ಮೇ ಫಸ್ ಪಡ್ತೆ. ಇದು ಸಂಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರದು. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾರಣ 5 ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಲ್ವ ಅದರಿಂದ. ಅವೇ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ, ಸತ್ಯುಗತ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯ. शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं. सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯುಗದ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ದೇವತೆಗಳು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಪುರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಅಭಿ ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ವೋ ಸ್ಥಾಪನ್ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ತಾನೇ ಚಕ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವತಾ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯುಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ. ಬಾಬನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ತುಮಾರಿ ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ಪ್ರೀತ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇ ಇಸ್ಲಿಯೇ ವಿಜಯಿ ಹೇ. सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, ये अच्छी रीति याद करना है. हम भारतवासी जो अभी कलयुग में है सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे. पुरानी दुनिया को छोड़ना है. ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता. तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो तो फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ಪ್ರೀತ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮದು ವಿಜಯ ಇದೆ. ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಸೋಲದಂದರೆ ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ? ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗಿ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೋಲೋದಂದರೆ ನಾನು ಬಾಬನಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ನಡಿಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಳೇ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ವಿಕಾರಗಳ ಬಂಧನ, ಮೋಹದ ಬಂಧನ, ಕ್ರೋಧದ ಬಂಧನ, ಕಾಮದ ಬಂಧನ, ಲೋಭ ಅಹಂಕಾರಗಳ ಬಂಧನ, ಈರ್ಷಾ ದ್ವೇಷಗಳ ಬಂಧನ. ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಪರವಶರಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂಧನ. तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲೇನೆ ವಿಕಾರಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧ, ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನ, ಇದು ಎಚ್ಚರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಚಿಂತನೆ ನಡಿಬೇಕು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे, वही निर्विकारी संबंध इस समय आसुरी बंधन है. आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ ರೀತಿ जानते हो. ಪಕ್ಕನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಾಬಾವರನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪರಿಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಕಾರಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧ, ಸುಖದ ಸಂಬಂಧ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಯುಗಗಳವರೆಗೆ. ಈಗ ಆಸುರಿ ಬಂಧನ ಇದೆ. ರಾವಣ ಆಸುರ ಅಲ್ಲ, ಆಸುರನ ಬಂಧನ. ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ಶಿವಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ. ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆಯಾ? ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಪೂರ ಶಿವಬಾಬುವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ. ತಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಪಕ್ಕನ. बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो. जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे. जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है. ऊंच पद भी वही पाते हैं. सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे. पतित तो सारी दुनिया में है. ಪತಿತರಂತೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ರವರವ ನರಕ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅನೇಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರೇನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅನೇಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ತಂದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಲ್ಯಾಣ. ಸರ್ವೀಸ್ ಕಮ್ ಕರ್ತೆ ತೋ ಪದವಿ ಕಮ್ ಪಾಯಂಗೆ. ಸರ್ವೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪದವಿನೂ ಕಡಿಮೆ. ಸರ್ವೀಸ್ ಯಾವುದು? ತನ್ನ ಸರ್ವೀಸು ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋ ಸೇವೆ, ಅನ್ಯರ ಉದ್ಧಾರ. ನನ್ನಿಂದ ನಿರಂತರ ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು, ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಈಶ್ವರೀಯ ಸುಖ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ಎಷ್ಟೋಗ್ತಿದೆ. ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನಿಂದ ರೈಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗಿಣಿತರ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದೇ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಸರ್ವೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನರಾಗೋ, ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನರಾಗೋ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾದ್ ಸೆಹಿ ವಿಕರಂ ವಿನಾಶೋಂಗ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ತಂದೆ ಒಬ್ಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. जो दैवी संप्रदाय के है उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे, ये तो ठीक बात है. बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है, अभी तुम बन रहे हो. ಯಾರೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು
ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟು, ಖಂಡಿತ ನಾವು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭೋಜನ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು, ದೈವಿ ಗುಣ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರತೆನೂ ದೈವಿ ಗುಣ, ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ದೈವಿ ಗುಣ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು 36 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಗುಣ ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಈ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಬೇಕು, ದೈವಿ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪಾವನ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾವಳಿದ್ರೆ ಅಭಿ ತುಮಿಯ ಬನ್ರೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನೀವು ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತ, ನೀವು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು, ದೇವತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं क्या? सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? प्रश्न ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬ್ ಅವರು. सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता, ये कोई दैवी चीज नहीं है. सिगरेट पिएंगे या लोसन ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಯನ್ गार्लिक प्याज खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे. कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है. बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगा. सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है, देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता है. तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है. तुम चीज़ें खाते रहेंगे तो वो बान साथी रहेंगे. सिगरेट शराब पीने वालों से भी दूर से ही बान साथी है ना. तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करना है, वैष्णव बनना है. ನೋಡಿ, ಸ್ಥೂಲವಾಗಿಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಆದತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಗರೇಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ತಮೋಗುಣಿ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ತಿಂತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಿರ್ ಜಾಯಂಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಗೊತ್ತಾ, ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ತಿನ್ರಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿಗಳು ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂದಾದರೂ ಭೋಗ ಇಡ್ತಾರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ? ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಇಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟು ಬೀಡಿ ಶರಾಬು ಇವೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಾನಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಹಾನಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ವಿಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದ್ದದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಎಂಥ ಪತನ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಲ್ವೋ ಸದ್ಗತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವತಾ ಗುಣಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು. ಈ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ಕುಡ್ದವ್ರದ್ದಿರಲಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಅವ್ರಿರಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ದೂರದಿಂದನೇ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ದೈವಿ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ ವೈಷ್ಣವರಾಗಿ. ವೈಷ್ಣವರಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ, ಶೂದ್ರತನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವರು ನೋಡಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಎರಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶೂದ್ರರು ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಟವಲಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕಾಣಬಾರ್ದಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಏನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ವ. जैसे विष्णु की संतान है तुम, विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೊ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣು ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಂತಾನರು, ಶಿವನ ವಂಶಜರು. ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್, ನನ್ನ ತಂದೆ ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನ. ಅವ್ರು ತುಮಾರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜನ್ಮೇ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜನ್ಮ. ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪಾವನ ಶುದ್ಧ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು,
ಇಂಥ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರದಾನದ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಜನ್ಮ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಬರಬೇಕಲ್ವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ. ನಡೀತಿದೆಯಾ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಿದೆಯಾ? ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದಿಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಿದ್ರಾದೇವಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಿವಿ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ, ಟಕ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವತಾವನ್ಸೆ ಬಿ ತುಮ್ ಉತ್ತಮ. ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಎಂಥ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಉತ್ತಮರು, ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮ ನಿಮ್ಮದು. ತುಮ್ ಔರೋಂ ಕೋ ಭಿ ಉತ್ತಮ ಬನಾನೆ ವಾಲೆ ಹೋ, ಯಹ ಹೇ ಬೇಹದ್ ಕೆ ಬಾಪ್ ಕಿ ಮಿಷನರಿ. ಈಶ್ವರನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು? ಏನಕ್ಕೆ ಧರ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು. ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಉತ್ತಮರು. क्रिश्चियन लोगों के भी मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं. ये है ईश्वरीय मिशन. तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो. तुम जानते हो हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं. तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे. ಅಂಡರ್ಲೈನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ದಂಗೆ ಸತ್ತಿದಿನ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಗರ್ಭ ಸೆ ಜನ್ಮ ಮಿಲೇಗಾ. ಇದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜನ್ಮ. ಯಾಕೆ? ಮುಖದಿಂದ ಜನ್ಮ ನಿಮ್ಮದು, ಮುಖವಂಶಾವಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪವಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಹಂಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜನ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿನೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನು ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಶೂದ್ರರಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಶೂದ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಂದರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ನಷ್ಟ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸೋ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತೀರ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸೋ ದೇವತಾ ಇಲ್ಲೇನೆ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಪಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ವರ್ಣಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶೂದ್ರನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೋ ದೇವತೆ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಶೂದ್ರ ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ. ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ವಿಕಾರಿಗಳು. ಸೊ ಇದು ಈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಬಾಬಾ, ಜ್ಞಾನ, ಪರಮಧಾಮ, ಆಸ್ತಿ, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಆಗೋದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, किस लिए? धर्मात्मा बनाने. ಎಷ್ಟು हाईएस्ट लक्ष्य. बाप ने तुमको अपना बनाया है. ईश्वर भगवान अपना बनाया है. बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हो. ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण है. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿರೋದೇನಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಧರ್ಮಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ನೀವು ದೇವತೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು, ಏನೇನು ಧಾರಣೆ. ಇವ್ರು ಮನುಷ್ಯರೆಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಯಾಕೆ? ದೇವತೆಗಳೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ತಾನೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿದೆ. जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए. पुराने शरीर को खत्म होना है. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶರೀರನೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಶರೀರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. फिर तुमको शरीर नया सतो प्रदान चाहिए. सतयुग में 5 तत्व सतो प्रदान बन जाएंगे. तुम कहते हो तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे, 84 जन्म लेंगे. ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया.
ಎಲ್ಲ ನಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು. ದೇವತಾ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ದೇವತಾ. ಶೂದ್ರನಿಂದ ಸೀದಾ ದೇವತೆ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಈಶ್ವರನ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಪವಿತ್ರರಾಗದೆ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಸತೋಪ್ರಧಾನರಾಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಶರೀರನೂ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಸತೋಗುಣಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಶೂದ್ರ ವರ್ಣದಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದೈವಿ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೋತೀರಾ. ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಂಗಮ್ ಯುಗ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಹೀಗೆ ಬಾಬಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते. अब तुम ब्राह्मण चोटी हो बाजोली होती है. अभी ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र फिर ब्राह्मण बनेंगे. इसको चक्र कहा जाता है. अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में है, ये नॉलेज अभी है. फिर तो प्रारब्ध मिल जाएंगे, वहाँ सदा सुखी रहेंगे. 21 जन्म नंबर वार इस समय के अनुसार पुरुषार्थ अनुसार. 21 ಜನ್ಮ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಂಗೆ, ಈಗಿನ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಡ್ಕತ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಶೂದ್ರರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನವರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. 84 ಜನ್ಮ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜುಟ್ಟು, ಕಾಲು ತಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟು. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸೋ ದೇವತಾ, ಕ್ಷತ್ರಿ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಚಕ್ರ ಯಾವುದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪನ್ನತೆ, ಆ ದೈವತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತೀರ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ 21 ಜನ್ಮಗಳು. ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಆಳದ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಈಗ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ, ಯಾಕೆ ಕರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮರೆತು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿಕರ್ಮಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. तो ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, कोई राजाई घराने में कोई प्रजा में जाएंगे. रजाई घराने में सुख तो बहुत है, फिर कलाएं कम होती है. तुमको 84 जन्मों का ज्ञान है, स्मृति आई है, बाप आकर समझाते. मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरा हुआ. कोई ने 84 जन्म, कोई 80, 80, कोई 50, कोई 60 जन्म भी लेते हैं. ಚಕ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಕೆಲವರು ರಾಜಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂಥರ 84 ಜನ್ಮಗಳಿಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಧುರ ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ದೀಗ 84 ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೆಲವರು 80 ತಗೋಬೋದು, ಕೆಲವರು 60, 50 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ. सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो. इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है, देवताओं से भी तुम ऊंचे हो. तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं. सतयुग में हम किसको भी पूछते नहीं, ना हमको कोई पूछते हैं. वहाँ हम है ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती है. तो हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं. द्वापर से हम पुजारी बनना शुरू हो जाता है. ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಖ ನೀವು ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಪೂಜ್ಯರಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದನ್ನು ಅನ್ಯರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಜೆಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಿದ್ದವರು ಕಲೆಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವೇನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ತಲೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते. ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है. उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उनको कहा जाता है भूत पूजा. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ತಮೋಗುಣಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಅನೇಕರು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶರೀರಗಳು ಪೂಜೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಶರೀರಗಳು ಪೂಜೆ, 5 ತತ್ವಗಳು ಭೂತ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. हर एक में 5 भूत है. देहाभिमान का भूत है. फिर काम क्रोध का भूत है. भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है. बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं. बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं. गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया. वही पतितों को पावन बनाने वाला है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ 5 ಶರೀರ ತತ್ವಗಳ ಪೂಜೆ ಭೂತ ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ 5 ಭೂತ ಇದೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡ ಭೂತ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭೂತಗಳು. ಭೂತಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನ 3 ದೊಡ್ಡ ಭೂತಗಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮರಿಭೂತಗಳು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೂತಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂತ ಬಂದ್ರೇ ಕಷ್ಟ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭೂತಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಈಗ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಯಾರು ವಶರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ? ಭೂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಭೂತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿ ದೇವತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಭೂತ ಯಾಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ? ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಭೂತದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಗುರುನಾನಕ್ಕು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ, ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರೇ ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಗಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಬಂದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂತಗಳು ಬಿಡದೆ ನೀವು ಪಾವನರಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಕಾರಗಳು ಬೇಕು, ಬಾಬನ್ ಬೇಕು, ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ಪ್ರೀತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. तो कितना नमस्ते करे कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू, शुक्रिया बाबा. सारा दिन गाते रहो, मीठे बाबा ನಾನು ನಿಂದು, ನೀವು ನಂದು, ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸದಾ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದೇನೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. धारणेगे ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी चीची आदतें उन सब को छोड़ना है. शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है. शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें वो निकाल देनी है. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೀಚಿ ಆದತೆ, ಒಳಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಚೀಚಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಶೂದ್ರರನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರೀಯ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಿದೆ, ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರಂತರ ಪವಿತ್ರತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೊಳಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತರೋದಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕದ ದೊಡ್ಡದ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಶರಾಬ್, ಸಿಗರೇಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಳಕಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಆದತ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है. पुराना मकान टूटने वाला है.
इसलिए इससे ದಿಲ್ ನಿಕಾಲ್ ನಯೆ ಸೆ ಲಗಾನಿ ಹೈ. ವಿನಾಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಬಾಬಂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಕಡೆ ಹಿಡಿಯಿದೆ ಕರ್ಮಗಳು. ಹಳೇ ಮನೆ ಬಿದೋಗೋದಿದೆ ಈಗ, ಅದರಿಂದ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಳೆ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬಾಬನಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ತೆಗೀರಿ, ಮೋಹ ಮಮತೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೋರು. ಯಾಕೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕಾ ಬಾಬೋರ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. वरदान श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ನೀವೆಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡೋರೆ ಸದಾ ಸಮರ್ಥರೋ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಆತ್ಮದ ಉನ್ನತಿ ಪ್ರಗತಿ ಅದು ಎಂದು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಕೊಡ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಗತಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. प्रवृत्ति में रहते वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो. यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएंगी. वृत्ति ऊंची है और श्रेष्ठ है तो चंचलता नहीं हो सकती है. ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहजी पा लेंगे. फिर सब ಕಂಪ್ಲೀಟ್ हो जाएगा. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಚಂಚಲ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೃತ್ತಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಇದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದು ಸೇವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶರೀರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ವೃತ್ತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪವಿತ್ರ ಇಂದ ಅಪವಿತ್ರ ಆಯ್ತಂದರೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೋಡಿಸ್ರಿ ನೀವು ವೃತ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸೋದಂದರೆ ಏಕ್ ಬಾಪ್ ದೂಸರಾ ನ ಕೋಯಿ. ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಗಳ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠದಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಬೇಕು ಸದಾ. ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜಿಗ್ರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದ್ದಾಗ ಚಂಚಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇಹ ಬಂದರೆ ತಾನೇ ಚಂಚಲ, ದೇಹದಾರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಚಂಚಲ. ಬರೀ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರಿ ಅಂದರೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮಗಳಂತಾನೆ ನೋಡೋದು. ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬೆಹನ್ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಚಂಚಲತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ರೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗತಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ವೃತ್ತಿ ಚಂಚಲತೆದು ವಿಕಾರಗಳದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಗನ್, ಅಗರ್ ಪವಿತ್ರತಾ ಸ್ವಪ್ನ ಮಾತ್ರ ಭಿ ಹಿಲ್ತಿ ಹೇ ತೋ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಚ್ಚಾ ಹೇ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಿದೆ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿನೂ ವಿಕಾರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ವಿಕಾರಗಳು ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಅಪವಿತ್ರತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಬಾಬನ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಪವಿತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ರಾವಣನ ಥರ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಶ್ಚಯನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರೋದು, ವಿನಾಶದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅಧೋಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುರುಳಿಗಳು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಿ ಜೀವನನೇ ಪಸಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮೇಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ದೇಹದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರು ಅವ್ರ ದುನಿಯಾ, ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚ, ಆಸುರಿ ಕೊಳಕ ಜಗತ್ತು. ಆ ಕೊಳಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕೊಳಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹೊಲಸು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಚೀತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ನದಿ ಅದು ವಿಕಾರಗಳು. ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಕೀವಿನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಲಸು, ಅಷ್ಟು ಚೀಚಿ ಅನ್ನೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು. ವಿಕಾರಗಳು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅಷ್ಟು ಕೆಡ್ದು ಅಂತ ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಏನು ಬಟ್ಟಿ ಇದೆ, 8 ಗಂಟೆಗಳ ಬಟ್ಟಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 8 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಿನ ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ 2 ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾವ್ರದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಬಾಬಾವ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ತೋರಿಸೋದೇ. ಯಾರೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ? ಈಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर, पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में, तो किसका है डर, जिसकी तरफ बाबा आप हैं उसकी हमें
जिसकी तरफ बाबा आप हैं उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। दिल में दिया तेरे प्यार का, दिल में दिया तेरे प्यार का, ऐसा जला जो न बुझ सका, ऐसा जला जो न बुझ सका। बरसात है उपकार का दिन रात, बरसात है उपकार का दिन रात, जो कभी ना रुक सका। ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है। ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है। कैसे कहे बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। कैसे कहे बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। तू ही साथ संगीत है, दिल का तो सच्चा मीत है। तू ही साथ संगीत है, दिल का ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। ओके। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर,
अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे, दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए। लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए। दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी। ओके, नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी श्वास लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए। गहरी सांस लेंगे,
श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे। घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अब दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी श्वास लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके। नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे। 3 बार गहरी श्वास लें, इतना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए। और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। تشعر حبا كاملا وتقبلا